ایک دفعہ کا ذکر ہے، ملک یمن میں ایک دولتمند آدمی رہتا تھا۔ اس کا نام تھا خواجہ بشیر۔ خواجہ بشیر نہایت عقل مند، سمجھدار اور پڑھا لکھا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کا آنا جانا بادشاہ کے دربار میں ہو گیا اور بادشاہ بھی اسے پسند کرنے لگا، کیونکہ وہ ہمیشہ بادشاہ کو اچھی اچھی باتیں بتایا کرتا اور رعایا کی خوشحالی اور بہتری کی تدبیریں سمجھایا کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ بادشاہ کو خواجہ بشیر پر اتنا بھروسہ ہو گیا کہ کسی امیر اور وزیر پر اتنا بھروسہ نہیں تھا۔ بادشاہ کو جب بھی کوئی مشکل درپیش ہوتی تو وہ سب سے پہلے خواجہ بشیر سے مشورہ کرتا۔ ہمیشہ ہی بادشاہ نے محسوس کیا کہ خواجہ کا مشورہ ہمیشہ ہی کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ بادشاہ نے محل کے پہرے داروں، غلاموں اور سپاہیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ خواجہ بشیر جب چاہے شاہی محل میں آ جا سکتا ہے اور اسے کوئی نہ روکے اور ہر کوئی اس سے عزت اور احترام سے پیش آئے۔ یہ صورتحال بادشاہ کے وزیر کو ناگوار گزرتی تھی۔ بادشاہ کا وزیر ایک مکار اور کینہ پرور شخص تھا۔ اسے یہ بات بالکل اچھی نہیں لگتی تھی کہ بادشاہ اپنے وزیر کی بجائے خواجہ بشیر پر اعتبار کرتا ہے اور سارے معاملات پر خواجہ بشیر سے مشورہ کرتا ہے۔ اس نے سوچا کہ بادشاہ کے دل میں خواجہ بشیر کے لیے نفرت بھر دینی چاہیے۔ کافی سوچنے سمجھنے کے بعد اس نے بادشاہ کے کان خواجہ بشیر کے خلاف بھرنے کا منصوبہ بنایا۔ ایک دن جب بادشاہ اکیلا تھا، مکار وزیر بادشاہ کے پاس گیا اور اس سے کہا، بادشاہ کا اقبال بلند ہو اور آپ کا سایہ ہم پر ہمیشہ سلامت رہے، سلطنت کو روز بروز ترقی نصیب ہو اور تخت و تاج کی عظمت برقرار رہے۔ یہ غلام کئی دنوں سے ایک بات پر پریشان ہے اور حضور سے اسی سلسلے پر بات کرنے کا خواہش مند ہے۔ اگر اجازت عطا فرمائی جائے تو عرض کروں۔ اجازت ہے، بادشاہ نے کہا۔ مکار وزیر نے کہا، عالی جاں، دو باتیں ایسی ہیں جو سلطنت کے لیے خرابی کا باعث بن سکتی ہیں اور ان سے خود حضور کا تخت و تاج بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ حضور، پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ واقعی عزت اور احترام کے حقدار ہوں انہیں وہ عزت نہ دی جائے اور ان کا احترام نہ کیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ جو لوگ ادنا درجے کے ہوں اور اس قابل نہ ہوں کہ جنہیں بادشاہ منہ نہ لگائے، انہیں نچلے درجے سے اٹھا کر اوپرلے درجے پر بٹھا دیا جائے۔ بادشاہ انہیں اپنے قریب بٹھانے لگے اور ہر معاملے پر انہی سے مشورہ کرنے لگے۔ یہ لوگ چونکہ ادنا ذہن کے ہوتے ہیں، اس لیے ان سے کسی اچھے مشورے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ہم سمجھے نہیں، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ بادشاہ نے پریشان ہو کر کہا، ذرا کھل کر بات کرو۔ حضور، گستاخی معاف۔ میرا اشارہ خواجہ بشیر کی طرف ہے، جسے حضور نے خواہ مخواہ عزت دار بنا دیا ہے، اور جب تک کسی معاملے پر خواجہ بشیر مشورہ نہ دے آپ اس پر عمل نہیں فرماتے۔ شاید عالم پناہ کو معلوم نہیں، یہ شخص بہت مکار، دھوکے باز اور لالچی ہے۔ شہر کا بچہ بچہ اس کی برائیوں سے واقف ہے۔ آپ خود اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں کہ اگر ایسا کوئی شخص آپ کا دوست ہو تو اس بات کا رعایا پر کیا اثر پڑے گا۔ بادشاہ نے بڑے غور سے اس کی باتیں سنی اور پھر کہا، یہ تم کیا کہتے ہو؟ کیا ہم اتنی عقل بھی نہیں رکھتے کہ اچھے برے، ادنا و اعلیٰ آدمی میں فرق کر سکیں؟ جہاں تک ہم نے دیکھا اور پرکھا ہے، خواجہ بشیر نہایت عقل مند، ادنا اور سمجھدار انسان ہیں اور ہمیں اس پر پورا بھروسہ ہے۔ آج تک اس نے ہمیں جو بھی مشورے دیے وہ پورے مفید ثابت ہوئے۔ ہم نے کئی بار اس کی آزمائش کی ہے اور ہر بار ہم نے اسے کھرا اور سچا ثابت پایا ہے۔ تم نے ان کے خلاف جو الزامات لگائے ہیں، اب تمہارا حق ہے کہ انہیں صحیح ثابت کرو، ورنہ ہم تمہیں ایسی عبرتناک سزا دیں گے کہ تم ہمیشہ یاد رکھو گے۔ یہ سنتے ہی وزیر کا خون خشک ہو گیا اور چہرے کا رنگ ہلدی کی طرح پیلا پڑ گیا، ہاتھ پاؤں کانپنے لگے اور فوراً بادشاہ کے قدموں میں گر گیا اور پھر بادشاہ سے معافی مانگ کر وہاں سے رخصت ہوا۔ وزیر ہانپتا اپنے مکان تک پہنچا اور ٹھنڈے پانی کے کئی پیالے پیے، تب کہیں جا کر اس کے اوسان بحال ہوئے اور اپنے آپ سے کہنے لگا، یہ تو میں نے خود مصیبت مول لے لی۔ مجھ کم بخت کو کیا خبر تھی کہ خواجہ بشیر نے بادشاہ پر ایسا جادو کر رکھا ہے کہ اس کے خلاف کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں۔ اب اگر میں خواجہ کے خلاف الزامات کو صحیح ثابت نہ کر سکا تو بادشاہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ جوں وزیر اس بات پر غور کرتا، اسے اپنی جان کے لالے پڑتے ہوئے نظر آتے۔ اب اس نے ذہن لڑانا شروع کیا کہ ایسی کون سی باتیں ہو سکتی ہیں جس سے خواجہ بشیر کو بادشاہ کی نظروں میں گرایا جا سکتا ہے۔ سوچتے آخر کار شیطان نے اس کے کان میں ایک تدبیر پھونک دی۔ اس شہر میں 70-80 سال کی ایک بڑھیا رہتی تھی، مکار اور چالاکی میں لاجواب۔ اگر کہو تو آسمان سے تارے توڑ لائے۔ سب اسے پھاوا کٹنی کہتے تھے۔ اس کے کھانٹے کا منتر ہی نہیں تھا۔ وزیر نے اپنا ایک آدمی بھیج کر اس کٹنی کو اپنے پاس بلایا۔ وہ فوراً حاضر ہوئی اور وزیر کو لاکھوں دعائیں دے کر بولی، سرکار، آج تو میری قسمت جاگ گئی۔ حضور نے مجھے کیوں کر یاد فرمایا؟ واری جاؤں؟ حضور کے چہرے پر پریشانی نظر آتی ہے۔ کیا کوئی مصیبت حضور کے دشمنوں پر آ پڑی ہے؟ ہاں اماں جان، کچھ ایسی ہی بات ہے، وزیر نے کٹنی سے کہا۔ بادشاہ کا ایک مصاحب
ख्वाजा बशीर मेरी जान का दुश्मन हुआ है, उसे नीचा दिखाने के लिए फ़िक्रमंद हूँ। मैंने बादशाह से कहा, यह इंसान बहुत घटिया है और आपका मुसाहिब बनने का अहल नहीं, मगर मेरी एक ना सुनी और कहने लगा कि अगर तुमने अपनी बातों का सबूत ना दिया तो तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। अब अम्मा जान, मेरी इज्जत व आबरू, माल जान सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। कोई ऐसी तदबीर करो जिससे ख्वाजा बशीर बादशाह की नज़रों में जलील हो जाए, फिर मैं तुम्हें मुँह मांगा इनाम दूंगा। ए हजूर, मेरी जान आपके कदमों पर निसार। बुढ़िया ने वज़ीर को कहा, कोई एक तदबीर कहो तो हज़ारों तदबीर ख्वाजा बशीर के खिलाफ करूं। अब आप इत्मीनान से अपने महल में आराम फरमाइए और बाकी का काम मुझ पर छोड़ दीजिए। चालाक बुढ़िया ने अगले दिन फटे पुराने छिचड़े अपने बदन पर लटकाए और लाठी टेकती, झुर्रियों भरी गर्दन हिलाती आहिस्ता आहिस्ता ख्वाजा बशीर के मकान पर पहुंची। मकान में घुसने का इरादा किया तो दरबार ने डांट कर रोका। ओ बुढ़िया, कौन है तू और कहाँ जाती है? बुढ़िया ने नफरत भरी नज़रों से दरबान की तरफ देखा और फिर चीख कर उससे कहा, अरे मुँहे, तेरा सतिया नाश हो, तुझे बावला कुत्ता काटे। तुम देखते नहीं हम ख्वाजा बशीर की बेगम से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। ये कहकर बुढ़िया ने दरबान को धक्का देकर अंदर जाने की कोशिश की, मगर दरबार ने झल्लाकर बुढ़िया की लाठी पकड़ ली और कहने लगा, बड़ी बी, तुम्हें क्या कहूँ, मेरी नानी अम्मा की उम्र की हो इसलिए लिहाज कर गया, वरना कोई और इतनी गाली मुझे देता तो मार मार कर कुचम्बर निकाल दिया होता। ख्वाजा बशीर की बेगम इस वक्त मकान में मौजूद नहीं और ना उनकी बेगम किसी गैर औरत से मिलती मिलाती है, इसलिए ठंडे ठंडे अपना रास्ता नापो, वरना मुझे सख्ती से काम लेना पड़ेगा। इतना कहना था कि बुढ़िया ने वो फैल मचाए कि खुदा की पनाह, लाठी ज़मीन पर फेंक दी और खुद ज़िबा किए हुए मुर्गे की तरह ज़मीन पर लौटने लगी। साथ साथ भयानक आवाज़ में चिल्लाती जाती थी, अरे लोगो, गज़ब खुदा का, ये 2 टके का आदमी मुझे मार रहा है। अरे बचाओ मुझे इस मौजी से, ये मुझे मार डालेगा। या इलाही, इस पर आज़ाब टूटे, अभी खड़े खड़े दम निकल जाए इसका। हाय हाय, मेरी तो हड्डियां तोड़ दी इस जालिम ने। मेरे बाद मेरे छोटे छोटे बच्चे क्या करेंगे? बुढ़िया की आवाज़ सुनकर बहुत से राहगीर जमा हो गए और दरबान को लान तान की कि तुम्हें शर्म नहीं आती। इस बुढ़िया पर हाथ उठाते हुए दरबान हक्का बक्का अपनी जगह पर खड़ा बुढ़िया को देख रहा था। उसने कस्में खाकर लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश की कि बुढ़िया मकर कर रही है, झूठ बोल रही है। मैंने इसे मारना तो दूर, उंगली तक नहीं लगाई, लेकिन बेचारे दरबान की बात किसी ने ना सुनी। आखिर इस बात की खबर ख्वाजा बशीर की बीवी को भी हुई। उसने उसी वक्त 2-3 कनीज़ों को दरवाजे के बाहर भेजा और हुक्म दिया कि इसी वक्त उस बुढ़िया को मेरे पास लेकर आओ और उस दरबान से जाकर कहो कि आइंदा उसने किसी बूढ़ी औरत पर हाथ उठाया तो अपनी नौकरी से जाता रहेगा। कनीज़ों ने आनन फानन टंडा डोली करके मक्कार बुढ़िया को बेगम की खिदमत में पहुंचा दिया। उसने बुढ़िया को रोते पीटते और फटे पुराने कपड़ों में देखा तो उसे बहुत तरस आया। कहने लगी, बड़ी बी, मैं माफ़ी चाहती हूँ कि दरबान ने तुमसे गुस्ताखी की। फरमाइए, कैसे आना हुआ? ए बेटी, अल्लाह तुझे सलामत रखे, तेरा सुहाग कायम रहे। मुद्दत से ख्वाजा बशीर का नाम सुनते आ रहे हैं कि बड़ा सखी है। बेटी, मैं एक मुसीबत ज़दा औरत हूँ, छोटे छोटे बच्चों का साथ है और कमाने वाला कोई नहीं, भीख मांगने की आदत नहीं। सोचा था कि आज ख्वाजा बशीर के पास जाऊँ और उससे मदद की दरख्वास्त करूँ, लेकिन क्या खबर थी कि रईसों ने ऐसे ऐसे कुत्ते पाल रखे हैं जो गरीबों को काट खाने दौड़ते हैं। बेटी, मैं अब तुमसे क्या कहूँ, कहते हुए भी शर्म आती है। कभी हम भी पैसे रुपये वाले थे, मेरा शोहर लाखों में खेलता था, जिंदगी बड़े आराम से गुजरती थी। नागहां एक दिन मेरा शोहर घोड़ा गाड़ी के नीचे आकर कुचला गया। उसके बाद सारा मालो दौलत और जायदाद धोखेबाजों ने हथिया ली और हमें कोड़ी कोड़ी के लिए मोहताज कर दिया। जब तक मेरे हाथ पैरों में जान रही, मैंने मेहनत मजदूरी की और अपने बाल बच्चों का पेट भरा, लेकिन अब मैं कई महीनों से बीमार हूँ, काम काज करने के काबिल नहीं, फांकों पर फांके होने लगे, तब मजबूर होकर घर से निकली हूँ। इतनी दास्तान सुनाकर बुढ़िया ज़ारो कतार रोने लगी। ख्वाजा बशीर की बीवी इतनी नेक और रहमदिल औरत थी कि बुढ़िया की कहानी सुनकर वो भी आंसू बहाने लगी। बुढ़िया ने कहानी गढ़ी ही ऐसी थी कि कोई भी सुनकर आंसू बहाए बगैर नहीं रहता था। आखिर उसने बुढ़िया से कहा, बड़ी अम्मा, सब्र करो, खुदा जो भी करता है बेहतर ही करता है। दुनिया की दौलत तो आनी जानी चीज़ है, मुमकिन है कि खुदा तुम्हें फिर मालदार बना दे। अफसोस कि मेरा शोहर घर में मौजूद नहीं, वरना उसकी इजाज़त से मैं तुम्हें इतने कपड़े और दौलत देती कि तमाम ज़िंदगी तुम्हें किसी और के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत महसूस न होती। तुम यहाँ इत्मीनान से बैठो, मेरा शोहर बादशाह से मिलने गया है, शायद अभी थोड़ी देर में वापस आ जाए। मक्कार बुढ़िया सारा दिन उस मकान में रही। इत्तफाक से ख्वाजा बशीर शाम तक घर वापस नहीं आया। जब शाम का अंधेरा फैलने लगा तो मक्कार बुढ़िया ने कहा, ऐ नेक बेटी,
तुम्हारा शौहर तो अभी तक वापस नहीं आया। उधर मेरे बच्चे भूख प्यास से बिलख रहे होंगे। कोई ऐसा भी तो नहीं जो मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बच्चों के हलक में 2 कतरे पानी की बूंद के ही टपका दे। अब मुझे इजाज़त दो, मैं फिर कभी आऊँगी। यह सुनकर ख्वाजा बशीर की बीवी ने एक बहुत कीमती चादर जो बादशाह ने ख्वाजा बशीर को तोहफे में दी थी बुढ़िया को दे दी और कहा, बूढ़ी अम्मा, इस वक्त तो तुम ये चादर ले जाओ। इसके किनारों पर कीमती मोती लगे हैं। अगर तुम इसे बाजार में ले जाकर बेच दो तो तुम्हें 1000-2000 मिल जाएंगे। तुम कल सुबह ज़रूर आना, उस वक्त मेरा शौहर घर पर ही होगा, फिर मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दिलवाऊंगी। बुढ़िया ने वो चादर लपेटी और बेगम को सैकड़ों दुआएं देती हुई वहाँ से चलती बनी। वो अपनी कामयाबी पर बहुत खुश थी। उसका ख्याल था कि जब वो चादर ले जाकर वजीर को दिखाएगी वो खुशी से उछल पड़ेगा और अपने वादे के मुताबिक वो उससे मुंह मांगा इनाम हासिल कर लेगी। बुढ़िया सीधी वजीर के महल में गई और उसके आगे चादर फेंकते हुए बोली, लीजिए हजूर, आपके इकबाल से कामयाबी पैदा हो गई। मैंने बड़ी कोशिश के साथ ये चादर हासिल की है, बल्कि खुद ख्वाजा बशीर की बीवी ने यह चादर मुझे दी है। वजीर खुशी से नाचने लगा और उस चादर को अपनी बगल में दबाकर बुढ़िया से परे हटता हुआ अपने महल से निकला और शाही महल की तरफ चल पड़ा। और महल में पहुंचकर उसने अपने आने की इत्तला बादशाह को दिलवाई। बादशाह ने यह सोचकर कि शायद वो उससे कोई ज़रूरी बात करने आया है, फौरन उसे बुला लिया। कहो, क्या कहना चाहते हो? बादशाह ने कहा। वजीर बादशाह को चादर दिखाते हुए बोला, आलिम पना, ये वही चादर है ना जो आलिम पना ने ख्वाजा बशीर को दी थी। बादशाह ने चादर को गौर से देखा और फिर बोला, हाँ हाँ, ये वही चादर है जो हमने ख्वाजा बशीर को दी थी, लेकिन ये तुम्हारे पास कैसे आई? मक्कार वजीर बोला, ख्वाजा बशीर ने ये चादर अपनी बीवी को दी थी और वो उस चादर को बाजार में इधर उधर बेचती फिर रही थी कि मेरी नज़र इस चादर पर पड़ गई। मैं हजूर के तोहफे की इस तरह से बेकदरी बर्दाश्त ना कर सका और इस चादर को लेकर हजूर की खिदमत में हाजिर हो गया। बादशाह ये बात सुनकर हैरान हो गया। जब वजीर ने देखा कि तीर निशाने पर बैठा है तो सलाम कर कर वहाँ से रुखसत हो गया। बादशाह ने सोचा, अगर वजीर की बात सच निकली तो वाकई ख्वाजा बशीर बहुत घटिया आदमी है। वो उसे दिए हुए कीमती तोहफों के साथ ऐसा सलूक करता है, उसे इन तोहफों की कोई कदर नहीं। और दूसरी तरफ उसे ये एहसास हुआ कि ख्वाजा बशीर इस कदर नीच नहीं हो सकता। इसी ख्याल में बादशाह को नींद आ गई। सुबह उठते ही बादशाह ने पहला काम ये किया कि ख्वाजा बशीर को महल में बुलवाया। इतनी सुबह बादशाह ने कभी उसे तलब नहीं किया था। बेचारे ख्वाजा ने सोचा, मुमकिन है बादशाह सल्तनत के किसी अहम मामले पर बात करना चाहता हो और इसलिए उसे ज़्यादा इंतज़ार करना उसके लिए मुश्किल हो। वो उस वक़्त जिस हालत में था उसी हालत में भागम भाग बादशाह के पास पहुंचा। आलिम पना, गुलाम हाजिर है। ख्वाजा बशीर ने बादशाह को झुककर सलाम करते हुए कहा। बादशाह ने वही चादर जो वजीर लाया था ख्वाजा की तरफ फेंकते हुए कहा, गौर से पहचानो, ये चादर किसकी है? ख्वाजा ने पहली नज़र में पहचान लिया कि ये चादर वही है जो बादशाह ने उसे तोहफे में दी थी, लेकिन वो हैरान था कि ये चादर बादशाह तक कैसे पहुंची। बादशाह गुस्से से चिल्लाया, अब पता चला कि तुम्हारी असलियत क्या है। ये चादर जो हमने तुम्हें तोहफे में दी थी वो तुम्हारी बीवी ने वजीर के हाथ वापस भेज दी। बादशाह की ये बात सुनकर ख्वाजा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। कोई और होता तो वो उसे मौत के घाट भी उतार सकता था, लेकिन वो बादशाह के सामने खड़ा था। उसे ये मालूम था कि ये सब वजीर की शरारत है और उसने बादशाह की नज़रों में उसे गिराने के लिए ही ये हरकत की है। ख्वाजा को अपनी बीवी के बारे में भी ये मालूम था कि वो एक लम्हे के लिए भी घर से बाहर नहीं गई, फिर वो इस बकवास पर कैसे यकीन कर लेता। उसने निहायत ठंडे लहजे में बादशाह को समझाने की कोशिश की, लेकिन बादशाह का पारा चढ़ा हुआ था। उसने ख्वाजा की किसी बात पर कान न धरा और फौरन जल्लाद को हुक्म दिया, ले जाओ फौरन इस नीच आदमी को मेरे सामने से और इसे कत्ल कर दो। इसकी सज़ा यही है, इसने हमारे दिए गए तोहफे से हकारत की हरकत की है। तमाम दरबारी ये हुक्म सुनकर दम बाखुद रह गए और उनमें से कुछ ऐसे थे जो ख्वाजा बशीर को अच्छी तरह से जानते थे कि वो निहायत ईमानदार और नेक आदमी हैं, और उन्हें वजीर के बारे में भी पता था कि वो ख्वाजा बशीर से हसद करता है, लेकिन बादशाह के सामने किसी को लब तक हिलाने की जुर्रत न थी। जल्लाद ने ख्वाजा बशीर का बाजू पकड़ा और दरबार से बाहर ले गया। वो भी ख्वाजा बशीर का बहुत एहतराम करता था। उसने ख्वाजा बशीर के कान में कहा, घबराइए मत, मैं आपको इतनी जल्दी और इतनी आसानी से कत्ल नहीं करूंगा। मुझे इल्म है कि बादशाह ने जल्दबाजी में आकर आपके कत्ल का हुक्म दिया है। मैं आपको अपने घर में ले जाकर छुपा दूंगा, फिर मौका देखकर बादशाह के सामने आपकी जान बख्शी की अर्ज की जाएगी। इधर तो बादशाह ने ख्वाजा बशीर को मौत की सज़ा सुनाई और उधर ख्वाजा बशीर के एक दोस्त ने उसकी बीवी तक ये खबर पहुंचाई और उस चादर का किस्सा भी कहा कि किस तरह से बादशाह ने उस पर चादर बेचने का इल्ज़ाम लगाया। ख्वाजा की बीवी ने कहा कि खुदा गवाह है,
کہ وہ چادر میں نے ایک بے کس اور مجبور عورت کو دی تھی۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ خدا کی طرف سے میری اور میرے شوہر کی آزمائش ہوئی ہے۔ انشاءاللہ خدا کی اس آزمائش پر ہم پورا اتریں گے۔ خواجہ بشیر کا دوست اس کی بیوی کی باتوں پر آفری کہتا ہوا وہاں سے رخصت ہوا۔ اس کے جانے کے بعد خواجہ بشیر کی بیوی نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالا اور سیدھی بادشاہ کے دربار میں پہنچی۔ اس وقت وزیر بھی وہیں پر موجود تھا۔ بیگم نے جاتے ہی گواہی دی، انصاف انصاف، اے رحم دل بادشاہ، میں تم سے انصاف کی بھیک مانگنے آئی ہوں۔ اے عورت بتا، تجھے کس نے تکلیف پہنچائی؟ ہم پورا انصاف کریں گے۔ بادشاہ نے کہا، عالم پناہ، آپ کے وزیر نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میں پچھلے 15 برس سے آپ کے وزیر کی بیوی ہوں۔ اس نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہر روز مجھے خرچ کے لیے 900 روپے دیا کرے گا، لیکن اس دھوکے باز شخص نے آج تک مجھے ایک ڈھیلا بھی نہیں دیا اور ہر روز مجھ پر نت نئے ظلم دوڑتا رہتا ہے۔ آج میں بڑی مشکل سے آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، اس عورت نے تم پر جو الزام لگایا ہے، اس بات کا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ وزیر نے ہاتھ باندھ کر کہا، عالی جاں، یہ عورت جھوٹی ہے۔ میں آپ کے سر کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے آج سے پہلے اس عورت کو کبھی نہیں دیکھا اور نہ میں یہ جانتا ہوں کہ یہ عورت کون ہے۔ حضور، وزیر نے آپ کے سر کی قسم کھا کر کہا ہے کہ وہ مجھے نہیں جانتا اور آج سے پہلے اس نے میری شکل تک نہیں دیکھی۔ اسے حکم دیجئے کہ اس نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ ایک کاغذ پر لکھ دے تاکہ بعد میں مکرنے کی گنجائش نہ رہے۔ اتنا کہہ کر اس عورت نے اپنے چہرے سے نقاب الٹ دیا اور کہنے لگی، اس مکار وزیر سے کہیے کہ میرے چہرے کو غور سے دیکھ لے اور لکھ کر انکار کرے کہ میں اس کی بیوی نہیں ہوں اور میں اسے نہیں جانتا۔ وزیر نے کاغذ پر فوراً یہ عبارت لکھ دی، یہ عورت جھوٹی ہے اور یہ میری بیوی نہیں ہے۔ جب یہ تحریر وزیر نے لکھ دی تو عورت نے بادشاہ سے کہا، عالم پناہ، جیسا کہ وزیر نے کہا ہے کہ وہ مجھے نہیں جانتا اور نہ ہی اس نے آج سے پہلے مجھے کبھی دیکھا ہے، بے شک میں تسلیم کرتی ہوں کہ میں اس بدبخت کی بیوی نہیں۔ اس مکار کا پول کھولنے کے لیے ہی میں نے یہ حرکت کی ہے۔ حضور، سچ تو یہ ہے کہ میں خواجہ بشیر کی بیوی ہوں۔ اس مکار وزیر سے پوچھئے کہ اس نے مجھ پر کیوں بہتان لگایا کہ میں نے شاہی چادر کا تحفہ اس کے ہاتھ بھیجا تھا۔ عالم پناہ، حقیقت تو یہ ہے کہ وہ چادر میں نے ایک غریب اور بے سہارا عورت کو دی تھی۔ اس سے وزیر نے کسی طرح سے چادر طلب کر لی اور مجھے بدنام کرنے کا موقع پا لیا۔ بادشاہ نے قہر بھری نظروں سے وزیر کی طرف دیکھا۔ وزیر اسی وقت روتا ہوا بادشاہ کے قدموں میں گرا اور اپنی غلطی کی معافی مانگنے لگا، لیکن بادشاہ نے ٹھوکر مار کر اسے پرے ہٹا دیا اور حکم دیا کہ جلاد کو بلایا جائے۔ حبشی جلاد حاضر ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار دیکھ کر اس کے رہے سہے ہوش بھی اڑ گئے۔ لپک کر خواجہ بشیر کی بیوی کے قدموں میں گرا اور کہنے لگا، اے نیک خاتون، خدا کے لیے بادشاہ سے درخواست کر تاکہ میری جان بخشی ہو۔ بیگم نے کہا، تم نے وہ حرکت کی ہے کہ اس کی سزا موت سے بھی بڑھ کر ہے۔ تم نے میرے پیارے شوہر کی موت کا سامان کیا، لیکن خدا نے اسے بچا لیا اور تمہیں اس ہلاکت کے گڑھے میں گرا دیا جو تم نے اپنی مکاری سے میرے شوہر کے لیے کھودا تھا۔ اب یہ بتا کہ وہ شاہی چادر تیرے تک کیسے پہنچی؟ وزیر نے مکار بڑھیا کا حال سنایا۔ اسی وقت 2 سپاہی دوڑتے ہوئے گئے اور مکار بڑھیا کو پکڑ کر لے آئے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ بڑھیا کو آدھا زمین میں گاڑ کر اس پر خونخوار کتے چھوڑ دیے جائیں اور وزیر کو کاٹ کر جنگل میں پھینک دیا جائے تاکہ جنگل کے جنگلی جانور اسے نوچ نوچ کر کھائیں اور اپنا پیٹ بھر لیں۔ اس کے بعد شاہی جلاد نے خواجہ بشیر کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا اور عرض کیا، حضور، میں جانتا تھا کہ خواجہ بشیر بے گناہ ہیں، اس لیے میں نے آپ کے حکم کی تعمیل نہیں کی۔ بادشاہ نے خوش ہو کر ایک قیمتی موتیوں کی مالا جلاد کو دی اور خواجہ بشیر کو گلے سے لگا لیا۔ چند روز بعد بادشاہ نے خواجہ بشیر کو وزیر خاص کا درجہ خواجہ کو دیا اور حاسد وزیر کی تمام جائیداد بھی اسی کے نام کر دی۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔